ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਖੁਦ ਦੇਣ ਆਏ ਸਨ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ। SYL ਦੇ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਤੇ ਤੰਜ। ਖੱਟਰ ਬੋਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਨ ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਵੀਸ਼ੂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ। 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼। ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ। ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ 20 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ। ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ, ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਭਿੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਖਿਆ ਅਖਾੜਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਝੋਕੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ VOTING, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ ਨਤੀਜਾ। ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ। 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਬਣੀ ਚੈਂਪੀਅਨ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ CM ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੀ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੋਤ ਸੰਧੂ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦਿਆਂ गिरफ्तार किया। रंगे हथी काबू किया गया। जीरकपुर दे विच गिरफ्तारी हुई है और 50 लाख रुपए देण आए सन। जांच तो ना हटाउण दे लई 1 करोड़ रुपए की पेशकश की गई सी और उसकी पहली किश्त जिहड़ी है देण पहुंचे सन जीरकपुर। खुद सुंदर श्याम अरोड़ा पहुंचे सन और ट्रैप ला के विजिलेंस दे वल्लों गिरफ्तारी की गई है। थोड़ी देर पहला विजिलेंस दे वल्लों सारी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी गई है कि किस तरह दे नाल उन्हां नूं गिरफ्तार किया गया, क्योंकि आमदन तो वध दा मामला सी। प्रॉपर्टी नूं लैके जमीन अलॉट जो की गई सी, यानी कि कामकार दे लई सनत मंत्री होने दे वेले तां उस वेले गलत तरीके दे नाल वरतों की गई, प्लॉट कट्टे गए तो सारा मामला चल रहा सी। हालांकि अजे इसकी तफ्तीश चल रही सी, यानी कि सारा मामला जो है विजिलेंस दे वल्लों देखा जा रहा सी। पर विजिलेंस दे अधिकारी नूं रिश्वत ऑफर की गई। 1 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर की गई, जिसकी 50 लाख दे विच तय होया कि पहली किश्त जिहड़ी है वो दित्ती जावे, यानी कि ट्रैप लगाया गया। विजिलेंस दे वल्लों ट्रैप लगाया गया और मौके ते गिरफ्तार किया गया सुंदर श्याम अरोड़ा नूं। इस वेले दी वड्डी खबर दा जिक्र कर रहे हैं। साबका मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा गिरफ्तार हुए ने। मिनिस्टर नूं सैक्शन 8 के तहत गिरफ्तार किया। बहुत बड़ी कामयाबी जी विजिलेंस दी है कि एक रिश्वत देने की कोशिश जी है एक मामले नूं दबाण वास्ते जी दी गई सी। साडे नाल विजिलेंस अधिकारी ने उन्हां नाल गलबात करते हैं। सर, बहुत बड़ी गल है कि एक अधिकारी नूं रिश्वत देने की जी है कोशिश की गई। हाँ, ये तो बहुत सीरियस गल है कि इस तो तक भी सोच सकता कोई। मामला की सी सर, किस तरह ट्रैप लाया, किस तरह तुसी ये तो हम दस ही चुके हैं कि इन्होंने 14 तरीक नूं साडे जिहड़े AIG मनमोहन कुमार है इन्हां दे घरे आके इन्हां नूं जिहड़ी है कहा कि मैनूं केसां दे विच मेरी मदद करो। जिहड़े DA दा केस है ते दूसरे जिहड़े केस है ते ओहदे तुहानूं 1 करोड़ रुपया असीं देवांगे। सो ये शौक रह गए कि ये की गल्लां करन लग पे ते पर फिर जांदे जांदे कहे कि नहीं मैं कल फिर आवांगा। ते इन्हां ने फिर नोटिस लिआंदा मेरे कि ये गलबात हुई है। तो फिर असी उस इनफॉर्मेशन के बेस से जो केस रजिस्टर किया कि इन्होंने जो इन्ना गलत काम जो कर रहे इन्होंने भी। सो वो फिर कल जो आके इन्हों लेट नाइट सर हाँ ये फिर जो कल इन्हों आन के इन्होंने जो पैसे देने की कोशिश की उस टाइम जो फिर साडी टीम
ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਰੋੜਾ ਹਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪੀਏ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ 8 ਜਿਹੜਾ ਪੀਸੀ ਐਕਟ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਕਿਸ ਤੁਸੀਂ ਬਤਾਏ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਅਸੈਟਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਦੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰਨਓਵਰ ਚ ਕੁਝ ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਰਚ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੋਡੀਏ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ 4 ਲੱਖ ਰਿਸ਼ਵਤ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ 50 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਰਿਸ਼ਵਤ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਏਆਈਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਪ ਲਾ ਕੇ ਕੱਲ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਕੋਸਮੋ ਮਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 1। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਸ ਨੰਬਰ 3, 2 ਆਲਰੇਡੀ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਆਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪत्ति ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੇਸ ਸੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ 5 ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਹਲਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਸਨਅਤ ਵਿਭਾਗ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 5 ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੰਤਰੀ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਮਨੋਜ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਮਨੋਜ, ਬਿਲकुल मनोज ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੋਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰੇ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਆਏ ਸਨ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਕਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਆਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਢਾ ਦਿਓ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਘਰ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੀਸਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਫਾ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 1 ਕਰੋੜ रुपए ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਖੁਦ 50 ਲੱਖ रुपए ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ रुपए ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ ਕਈ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਉੱਠਣ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ 2 ਗਵਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਨੇ, ਮਨੋਜ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 1 ਕਰੋੜ रुपए ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਢਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ रुपए ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਏਆਈਜੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਏਆਈਜੀ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਆਈਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਵਾਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਏਆਈਜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੱਢੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ रुपए ਦੇਵਾਂਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਏਆਈਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਸ਼ੌਕਡ ਹੋਏ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਅਰੋੜਾ ਉੱਥੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਰੋੜ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਆਈਜੀ ਨੇ ਜਦ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਮੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕੋਸਮੋ ਮਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਕ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, 50 ਲੱਖ रुपए ਸੀਗੇ, 2-2000 500 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਟਰੈਪ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਪੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ 2 ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪत्ति ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਦ ਵੀ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਆਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪत्ति ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਦ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਪਲਾਟ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਆ ਉਹ ਹੋਏ ਆ ਜਦ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਜਦ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਕੇਸਿਸ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਆ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਕਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਜਿਹੀ ਆਫਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਬੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਦਬੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਬੂਤ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੋਜ गुरजोत बहुत ही सीधा सा सवाल है कि आखिर जद श्याम सुंदर अरोड़ा, क्योंकि 14 तारीख ਨੂੰ जद ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ AIG ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਆਖਿਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨੌਬਤ ਆਈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿਉਂ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਪ ਲਾਇਆ ਤੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਖੁਦ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, AIG ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੈਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ DSP ਨੇ ਅਜੇ ਕਪਿਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੈਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਗੁਰਜੋਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 2 ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕੀ ਆਈ ਸੀ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਉਂ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ AIG ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿਉਂ ਆਫਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਆਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਿਆ, ਕੰਮਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। ਮਨੋਜ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੌਸਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਆਖਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ
ਆਫਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਸਵਾਲ ਕਈ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 2 ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੋਜ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕਾਂਗੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ, ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਵਿਦਆਊਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ, JCT ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਖੁਦ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਤਾਈਓ ਕਰਕੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ-ਭੂਸ਼ਣ ਔਰ ਆਸ਼ੂਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਰਹਿਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ LOP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਜੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ। ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੋ ਸਾਰੇ 2 ਮਾਮਲੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।